imagination and instill a love of learning. Teacher, because of you, someone smiled today, gain more confidence, learn something new, and get inspired. You are a work of art. వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించి విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించి బాలికల బంగారులో జిల్లా స్థాయి సావిత్రిబాయి పూలే అవార్డు గ్రహీతగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయునిగా ఈ 38 వసంతాల విరామ నిరసన విధి నిర్వహణలో ఎందరో విద్యార్థినులను ప్రతిభావంతులైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది యాజమాన్యం her vision, dedication and unwavering commitment to thank you, teacher. Thank you, Father. Now, I cordially welcome our elementary headmistress, Reverend Sister K. Savita, who is the pillar of elementary English medium school on this class. Please welcome Sister. Thank you, Sister. Thank you, sister. Thank you, sisters and fathers, and dear today's dignitary. Thank Dr. Silvani, Mudata, and our beloved civilians, Teruna Devi, and headmistress of English medium schools, Savita, and headmistress of Sister. Telugu medium sister, headmistress of Edward, and Chettumala Baladevan father, Chettumala Balaswami, and Vijayavedi teachers, relatives, and our beloved son Niklesh, and beloved teachers, and students, and also well-wishers of Vijayavedi teacher. Good morning to you all, and a hearty welcome for the retirement function of Vijayavedi teacher. Today we gather to honor Mrs. Vijayavedi, a woman whose service has been a living testament to dedication and whose presence has been a surge of wisdom within these walls of St. Teresa. Dear teacher, your tenure has been defined by limitless industry and a great sacrificial hard work that sought no applause but yielded a harvest of excellence. You have been the diligent hard work, hard and make it rich the lives of our students, toiling in the vineyard of education from the first light of dawn until challenge to daunting for your spirit. No task was too small for you, for your care and to challenge
for your spirit. Your work was never a mere profession. It was a holy vocation carried out with strength that seemed renewed by grace each day. I owe you a special debt of gratitude for the season which you stood as the first assistant in my absence. You shouldered the heavy mantle of leadership with the spirit of excellence, ensuring that the light of this institution never dimmed. As you transition into this well-deserved season of rest, I offer you my profound gratitude. May your retirement be a time of refreshing, luminous joy and divine serenity. We pray that the Lord makes your way prosperous and your heart of peace that surpasses all understanding. May God bless you, bless your son, Nikhilesh, with his wisdom, grace and love. Go forth in peace, for your legacy of labor is etched forever in the hearts of those you have guided. Congratulations, dear teacher, Vijayameri teacher, for your hard work in my absence you have done in this institution. May God bless you in abundance. Thank you. Thank you, sister. Now, superior sister గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తాం. Give them a good hand, children. సహనశీలి, మృదు స్వభావి, సాహసంలో అవని, విద్యలో వాణి, వాత్సల్యంలో మేరీ, మా విజయమేరి అక్కవు, అందరి బంధువు. అందుకు నీకివే మా అభినందన కుసుమాంజలులు. With utmost respect, I request today's dignitary, Srimati Sodagiri Vijayameri teacher, please come forward and be seated in the chair designed for the guest of honor. Kindly, Srimati Nirmala Jyoti teacher, Sri Chandrika teacher, Murli teacher and Sunita teacher, accompany her to the Darbar chair. పైన లేనివే నెలంతా నెల మీదకి వచ్చినట్టు నువ్వు ఉంటే చూడవా ఆ వెండి వెన్నెల్లాంటి మన విజయమేరి టీచర్ గారి గురించి ముచ్చటించడానికి మన ముందుకు వస్తున్నారు మిసెస్ జి నిర్మల జ్యోతి టీచర్ గారు. లెట్ us welcome her with a big hand. ఈనాటి అభినందన మందారాలను అందుకోబోతున్న జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుని శ్రీమతి సోడగిరి విజయమేరి గారికి, ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బందికి, ఆహ్వానితులకు నా శుభాభినందనలు, విద్యార్థినులకు నా శుభాశీస్సులు. ప్రకృతిని పాఠ్యాంశంగా చేసి జీవన రహస్యాలను జ్ఞానంగా మలచిన గౌరవనీయ జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుని శ్రీమతి సోడగిరి విజయమేరి టీచర్ గారి గురించి మీకు తెలిసిన తెలియని విషయాలు, మాతో టీచర్ గారికి ఉన్న అనుబంధం గురించిన విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. శ్రీమతి సోడగిరి విజయమేరి టీచర్ గారు 1964వ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 2వ తేదీన సామర్లకోట, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మిషనరీ హాస్పిటల్ నందు శ్రీ సోడగిరి ప్రకాశం, శ్రీమతి సోడగిరి రోజానమ్మ దంపతులకు ప్రథమ సంతానంగా జన్మించారు. టీచర్ గారికి 2 చెల్లెళ్ళు, 1 తమ్ముడు. టీచర్ గారి తండ్రి గారు రాయలసీమ ప్రాంతమైన కడప గవర్నమెంట్ ఐటీఐ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశారు. తల్లి రోజానమ్మ గారు గృహిణి,
మంచి ప్రార్థనాపరురాలు. అనునిత్యం జపమాలను జపించేవారు. తల్లి యొక్క ప్రార్థనా తత్వం వారి పిల్లలకు కూడా అలవడింది. అందుకే విజయమేరి టీచర్ గారు ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా మధ్యాహ్నం భోజన విరామ సమయంలో కొద్దిసేపు చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుని వస్తారు. టీచర్ గారి స్వస్థలం జారిపూడి గ్రామం. టీచర్ గారి తండ్రి గారు కడపలో పనిచేసేవారు కావున టీచర్ గారు తన విద్యాభ్యాసం కడపనందు గల మిషనరీ స్కూల్ నందు ప్రారంభించారు. అందుకేనేమో చక్కని క్రమశిక్షణ జీవితంకు బీజం అక్కడే ప్రాథమిక విద్యాసం నందే పడింది. 1 నుండి 10వ తరగతి వరకు మిషనరీ స్కూల్ నందు, ఇంటర్మీడియట్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ కడపనందు, ఏలూరులోని సెయింట్ తెరీసాస్ డిగ్రీ కాలేజ్ నందు బిఎస్సి డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. తదుపరి బిఎడ్ గుంటూరులోని మరొక మిషనరీ కాలేజ్ అయిన సెయింట్ జోసెఫ్స్ బిఎడ్ కాలేజీలో పూర్తి చేశారు. ఉద్యోగంలో చేరిన తరువాత నాగార్జున యూనివర్సిటీ ద్వారా ఎంఏ ఇంగ్లీష్ పూర్తి చేశారు. విద్యాభ్యాసం ఎక్కువ శాతం కడపలోనే చేశారు కావున అందరం ముద్దుగా విజయమేరి టీచర్ గారిని కడపరెడ్డమ్మ అని అంటాం. మనకందరికీ మన యొక్క పేర్లు పునీతుల పేర్లు బట్టి కానీ, మన పూర్వీకుల పేర్లను లేదా జన్మ నక్షత్రం ద్వారా లేదా అమ్మా నాన్న పేర్లు కలిసే విధంగా పెడతారు. కానీ టీచర్ గారి పేరు వెనక ఒక కథ ఉంది. అదేమిటంటే హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ నందు స్థానికులు ప్రేమగా గుడికా దవాఖానా అనగా దేవాలయ ఆసుపత్రి అని అర్థం వచ్చే 1948వ సంవత్సరంలో 2 పడకలతో ప్రారంభించబడినది విజయమేరి హాస్పిటల్. ఈ హాస్పిటల్ పేరే టీచర్ గారి నామధేయం అయింది. ఎందుకంటే వారి తల్లిదండ్రులకు టీచర్ గారిని డాక్టర్ చేయాలనే కోరిక ఉండేదట. కానీ డాక్టర్ కావాల్సిన వాళ్ళు యాక్టర్ అయినట్లుగా డాక్టర్ అవ్వాల్సిన శ్రీమతి విజయమేరి గారు ఎంతో మందిని డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, వివిధ వృత్తుల వాళ్ళను తయారు చేసే టీచర్ అయ్యి ఎంతో మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దారు. 1986వ సంవత్సరం బిఎడ్ పూర్తవగానే టీచర్ గారి తల్లిదండ్రులు సెయింట్ తెరీసా స్కూల్లో వొకేషనల్ కోర్సులో జాయిన్ చేశారు. మెడికల్ కోర్స్ సైన్స్ సంబంధించిన కోర్సు పూర్తి చేశారు. 5 నెలల తర్వాత అప్పట్లో శ్రీమతి నాగమణి టీచర్ గారు లీవ్ పోస్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు. 6 నెలల తర్వాత ఎయిడెడ్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ పడడం, ఎగ్జామ్ రాయడం, ప్యానల్ మెంబర్స్తో ఉన్న ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయ్యి 1988వ సంవత్సరం నవంబర్ 2వ తారీఖున అప్పటి సెయింట్ తెరీసాస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ హెడ్ మిస్ట్రెస్ అయిన రెవరెండ్ సిస్టర్ అడాల్ఫిన్ గారి సారథ్యంలో సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్గా తన ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ప్రారంభించారు. 1998వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 2వ తారీఖున ఎస్ఏ బయాలజీ టీచర్గా ప్రమోషన్ పొందారు. సిస్టర్ అడాల్ఫిన్, సిస్టర్ మేరీ ఫ్లోరెన్స్, సిస్టర్ ఎం మూర్తి మేరీ, సిస్టర్ కె మేరీ కుమారి మరియు ఇప్పటి ప్రధాన ఉపాధ్యాయుని సిస్టర్ కె శాంతమ్మ గారి సారథ్యంలో తన సేవలను 38 సంవత్సరాలుగా ఈ సంస్థకు అందిస్తున్నారు. ఒక కథోలిక ఉపాధ్యాయునిగా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడి సహకారంతో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో రాణించారు. కణం నుంచి సృష్టి వరకు, విత్తనం నుంచి వృక్షం వరకు జీవశాస్త్రాన్ని కేవలం ఒక విషయంగా కాక జీవన దర్శనంగా బోధిస్తారు. ప్రకృతిలోని అద్భుతాలను చూపి విద్యార్థులలో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంచుతారు. జీవశాస్త్రంలో క్లిష్టమైన అంశాలను కూడా చాలా సులభంగా వివరిస్తారు. నల్ల బల్లపై రంగురంగుల చాక్పీసులతో సైన్స్ డయాగ్రామ్స్ను ఆకర్షణీయంగా వేసి విద్యార్థులకు డయాగ్రామ్స్ పట్ల ఆసక్తి పెంచి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తారు. జీవశాస్త్రంపై లోతైన అవగాహన కలిగి శాస్త్రీయ పురోగతులతో సంక్లిష్ట భావనను స్పష్టంగా వివరించగలరు. స్పష్టమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన భాషతో ఉత్సాహభరితంగా విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాలు వివరిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే అకాడమిక్ ఇన్స్పెక్షన్స్లో ప్యానెల్ మెంబర్స్ టీచర్ గారి ఆవిడ చెప్పే లెసన్స్ విని చక్కగా ప్రశంసించేవారు. తరగతి గదిలో విద్యార్థులతో సానుకూలమైన సంబంధాలు ఏర్పరచుకుని వారితో సన్నిహితంగా మెలుగుతూ వారు ఎదుర్కొనే సమస్యలకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు. టీచర్ గారు గత 22 ఏళ్లుగా 10వ తరగతి విద్యార్థినులకు ప్రతి సంవత్సరం బయాలజీ, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్స్ను బోధిస్తున్నారు. 2011వ సంవత్సరం నుంచి సుమారు 14 ఏళ్లుగా 10th క్లాస్ టీచర్గా పనిచేస్తూ ఎంతో మంది విద్యార్థులకు వారి కెరియర్కు మార్గదర్శి అయినారు. టీచర్ గారు బయాలజీ టీచర్ కావున జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి నిన్నటి వరకు ప్రతి సంవత్సరం సైన్స్ ఫెయిర్, ఇన్స్పైర్ అవార్డ్ ఎగ్జిబిషన్కు హాజరయ్యి అనేక బహుమతులను అందుకున్నారు. జిల్లా స్థాయిలో జరిగే ప్రతి సైన్స్ కార్యక్రమంకు హాజరైనారు.
రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగే సైన్స్ ఫేర్ కార్యక్రమాలకు కర్నూలు, వరంగల్, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ నగరాలకు స్కూల్ తరపున హాజరయ్యి అనేక బహుమతులను స్కూల్కి తీసుకొచ్చారు. హైదరాబాద్ సైన్స్ సెమినార్కు వరుసగా 3 సంవత్సరాలు అటెండ్ అయ్యారంటే వృత్తి పట్ల అమ్ముకున్న అంకిత భావం మనం గమనించాలి. 7th క్లాస్ కామన్ ఎగ్జామ్స్ జరిగే సమయంలో ప్రతి సంవత్సరం 7th క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టింగ్కి అటెండ్ అయ్యేవారు. 10th క్లాస్ స్పాట్ వాల్యుయేషన్లో 2 సార్లు సిఈగా, అనేక సంవత్సరాలు ఏఈగా పనిచేసి ఉపాధ్యాయ వృత్తి పట్ల తనకున్న మక్కువను తెలియజేశారు. అకాడమిక్ పరంగా ఎగ్జామ్సే కాకుండా గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 4, ఏపీఆర్ చేసే సచివాలయం పరీక్షలకు, జవహర్ నవోదయ విఆర్ఓ ఎగ్జామ్స్కు చీఫ్గా పరీక్షలను సమర్థవంతంగా ప్రశాంతంగా నిర్వహించారు. టీచర్ గారు చీఫ్గా ఉంటే ఆ ఇన్విజిలేటర్కు తన కర్తవ్య నిర్వహణ నల్లేరువే నరకలా ఉంటుంది. అకాడమిక్ ఇన్స్పెక్షన్ టైంలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా మిగతా స్కూల్స్ కూడా ఇన్స్పెక్షన్లో సైతం పాల్గొనేవారు. పెనకళిలోని సిల్వియో పాస్కరీ స్కూల్ నందు బయాలజీ మోడల్ లెసన్స్ చూసి టీచర్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకునే విషయంలో ఆ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కు సహాయం అందించేవారు. ఇన్ఛార్జ్ హెచ్ఎంగా అనేక మీటింగ్స్కు సెయింట్ తెరీసా స్కూల్ తరపున అటెండ్ అయ్యారు. గత 14 సంవత్సరాలుగా హౌస్ ఇన్ఛార్జ్గా, ఎక్కువగా రోజ్ హౌస్, ప్రస్తుతం షామ్రాక్ హౌస్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండి వారి టీం మెంబర్స్ సహాయంతో అనేక స్పోర్ట్స్ డే విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. టీచర్ గారు, మీ నాయకత్వ పని పట్ల అంకిత భావం నిజంగా ప్రశంసనీయం. ఒక కథోలిక ఉపాధ్యాయునిగా అనేక మంది కథోలిక విద్యార్థినులకు కేటగిజం క్లాసులు తీసుకున్నారు. వైఎంసీఏ క్లాసులు గతంలో ఉండేవి, దానికి కూడా టీచర్గా ట్రైనింగ్ కూడా పొంది తన సీనియర్ ఉపాధ్యాయులతో, ఇప్పుడే మన ముందు ఉన్నారు ప్రమిళవాణి టీచర్ గారు, రిటైర్డ్ టీచర్ గారు, ఆ టీచర్స్తో కలిసి ఆ క్లాసులు ఉత్సాహంగా వైఎంసీఏ క్లాసులు కూడా చేపట్టారు. లాసా ప్రెసిడెంట్గా 6 సంవత్సరాలు సమర్థవంతంగా తన సేవలను సెయింట్ ఆన్ సంస్థకు అందించారు. టీచర్ గారి సమయపాలన చక్కగా పాటిస్తారు. క్రమశిక్షణ, అంకిత భావం ఆమెకున్న ఆభరణాలు. అందుకే టీచర్ గారి పనితనం, సమర్థతను గమనించిన ప్రధానోపాధ్యాయులు ఆవిడను అభినందించేవారు. దీనికి మంచిగా ఉదాహరణ చెప్తాను. సుమారు 17-18 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే హాల్లో అప్పటి ప్రధానోపాధ్యాయ సిస్టర్ ఎం లూర్ది మేరీ గారు స్టాఫ్ అందరి ముందు టీచర్ గారిని ప్రశంసించడం నాకు ఇప్పటికీ గుర్తే. తన తోటి ఉపాధ్యాయులతో కూడా చక్కని స్నేహభావం కలిగి ఉంటారు. టీచర్ గారు ఒక అజాత శత్రువు. బైబిల్లో ఉన్నట్లు, నీవు దానం చేయనప్పుడు నీ కుడి చేయి చేయనది నీ ఎడమ చేయికి తెలియకున్నట్లు చేయుడి అన్నట్లుగా టీచర్ గారు చేసే దాన ధర్మాలు 3వ కంటికి తెలియకుండా గోప్యంగా చేస్తారు. జీవశాస్త్రం బోధించే ఉపాధ్యాయునిగా వీరికి శుభ్రత, పరిశుభ్రత కాస్త ఎక్కువే. బయాలజీకి సంబంధించిన ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చక్కగా అర్థం చేసుకుని వాటిని టీం వర్క్తో పూర్తి చేస్తారు. కాబట్టి ఏ పని ఎలా చేయాలో తన జూనియర్ టీచర్స్ కూడా అవగాహన కల్పిస్తారు. 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల్లో తన సబ్జెక్ట్ 100% పాసెస్ గాను అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్ గారి చేతుల మీద వీరికి బెస్ట్ టీచర్ అవార్డుతో సత్కారం జరిగింది. ప్రథమ మహిళా ఉపాధ్యాయుని శ్రీమతి సావిత్రిబాయి పూలే అవార్డును జిల్లా స్థాయిలో అందుకున్నారు. ఇక టీచర్ గారి వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే, భీమవరం వాస్తవ్యులైన శ్రీ బిడిలి రత్నరాజు, శ్రీమతి బిడిలి సరోజనమ్మ దంపతుల కుమారుడైన శ్రీ బిడిలి భాస్కర్ గారితో 2000 సంవత్సరంలో వీరి వివాహం జరిగింది. టీచర్ గారు మామగారు రిటైర్డ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్. ఈ అత్తగారు మామగారు భీమవరంలో దైవ సేవ చేస్తున్నారు. టీచర్ గారికి 2003వ సంవత్సరంలో మే 10వ తారీఖున బిడిలి నిఖిలేష్, అందరూ ముచ్చటగా పిలుచుకునే రిక్కీ జన్మించాడు. పిల్లవాని విద్యాభ్యాసం పట్ల మొదట్లో మన సెయింట్ తెరీసాలో ప్రారంభమై తరువాత వివిధ పాఠశాలలో జరిగింది. ప్రస్తుతం నిఖిలేష్ బీటెక్ పూర్తి చేసి యుఎస్ టెక్సాస్ స్టేట్లో గల విస్టా యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సెకండ్ ఇయర్ చేస్తున్నాడు. ఈ తల్లి బిడ్డల అనుబంధం గురించి చెప్పాలంటే, మన భారతదేశం వీరమాతలకు పేరున్నది. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ తల్లి జిజియాబాయి తన కుమారుని ఒక గొప్ప యోధునిగా మరియు గొప్ప పాలకుడిగా తీర్చిదిద్దినది. మన విజయమైన టీచర్ గారు కూడా నిక్కీని చిన్నప్పటి నుంచి క్రమశిక్షణ, దైవభీతి, ధైర్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు గల మంచి వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దారు. ఉదాహరణకి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తే, రిక్కీ 3వ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు సెయింట్ తెరీసా చర్చ్కి వచ్చేవాళ్ళు. మన స్కూల్ వెనకాలే ఉండేవాళ్ళు అక్కవాళ్ళు. అప్పుడు ఒక చిన్న గోల్డ్ రింగ్ ఒకటి దొరికింది. యాక్చువల్గా అయితే చిన్నపిల్లలు దాన్ని ఏం చేస్తారు, పడేయడం కానీ ఏదైనా చేస్తారు కదా, లేదా పేరెంట్స్కి ఇచ్చేస్తారు. కానీ రిక్కీ వాళ్ళ అమ్మ నేర్పిన
క్రమశిక్షణతో వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన మంచి బుద్ధులతో దాన్ని తీసుకువెళ్ళి గుళ్ళో చర్చి ఫాదర్కి ఇవ్వడం, గుడి మొత్తం దిక్కిని ప్రశంసించడం ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ ఉదాహరణ. అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి నిఖిలేష్ మంచి ప్రవర్తన గలవాడే, చిన్నవారి పట్ల ప్రేమ, పెద్దల ఏడా గౌరవంతో బాధ్యతతో ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఒక ఇంటి పెద్ద ఏ విధంగా అన్ని విషయాలు చేసుకోవాలో అదే విధంగా తన పిల్లులు, చిన్నాన్నలు, అక్క, బావల సహకారంతో కార్యక్రమం నడిపిస్తున్నాడు. నిఖిలేష్ పేరు అర్థం మీకు తెలుసా? నిఖిల అంటే మొత్తం లేదా విశ్వం, ఈసా అంటే ప్రభువు లేదా అధిపతి, అనగా నిఖిలేష్ అనగా విశ్వానికి అధిపతి, రిక్కి అనగా బలమైన పాలకుడు లేదా జ్ఞాని. సార్థక నామధేయుడైన నిఖిలేష్ను ఆ దేవుడు చల్లగా చూడాలని కోరుకున్నాం. నాకు విజయమే టీచర్ గారికి మంచి అనుబంధం ఉంది. ఎక్కడైనా మా ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఉంటుంది. అది స్పోర్ట్స్ డే అయినా, లాసా అయినా, మరేదైనా మా కాంబినేషన్ సూపర్ హిట్. టీచర్ గారికి మేమందరూ ఒక పెద్ద దిక్కుగా, పెద్ద అక్కగా భావిస్తాము. నా ఈ 22 సంవత్సరాల సర్వీస్లో మా అక్కను నేను గమనించింది, క్రీస్తు కృపలో విజ్ఞాన శిఖరాలను అధిరోహించిన మీ నిరుపమ సేవకు ఇవే మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతా సమాంజలులు. ప్రభు తోటలో విజ్ఞానము తీగవై మరెన్నో జీవాలకు ఫలాలను పంచి విశ్రాంతి కోరుతున్న వినమ్ర సేవకురాలికి ముందుగా పదవీ విరమణ వందనాలు. సైన్స్ పాఠాలను సరళంగా చేసి విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపిన మీకు పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు. మీ తదుపరి జీవితం ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. మీరు కోరుకున్న విధంగా ప్రశాంతమైన, సంతోషకరమైన రోజులను గడపాలని ఆశిస్తూ ఆ దేవమాతను మీకోసం ఆ దేవదేవుని ప్రార్థించమని దేవమాత శరణ కోరుతూ నీ చెల్లి ధర్మల జ్యోతి. మీ అనుభవాన్ని చాలా చక్కగా తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ. మెరిసే నక్షత్రంలోని అందం నీవు, కురిసే మంచులోని చల్లదనం నీవు, అనురాగం మూర్తిభవించిన అమ్మవు నీవు, అంతులేని ప్రేమమూర్తివి నీవు, అలు పెరుగని ఓర్పు, అద్భుతమైన నీ స్నేహం, అవి నీకే సాధ్యం. అందుకే నీవు ఒక అపురూపమైన కావ్యం. మరి తలపులలో ప్రసరించే ప్రభాతమా, మా ప్రియతమా, ఈనాటి ఈ ఆనంద హేళ నిన్ను సత్కరించుకోవటం మాకెంతో ధన్యం. దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ కలెక్టివ్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ సెలబ్రేట్ her dedication which has greatly impacted our organization. Your presence would add great joy to this momentous occasion. Superior Reverend Sister Vimala Devi garu, పన్నీరు చల్లి గంధం రాసి మన టీచర్ గారిని సత్కరిస్తున్నారు. దయచేసి ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం వెళ్తాము. మేనేజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత హై స్కూల్ స్టాఫ్ రెడీగా ఉండటమ్మా. హెడ్ మిస్ట్రెస్ రెవరెండ్ సిస్టర్ కె శాంతమ్మ గారు పూలమాలతో శాలువతో సత్కరిస్తున్నారు. యాజమాన్యం వారు చక్కని బహుమతితో, పండ్లతో మన టీచర్ గారిని సత్కరిస్తున్నారు. సత్కరించవలసిందిగా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. సబిత రెవరెండ్ సిస్టర్ జ్యోతి గారు మా ఫాదర్స్ సిస్టర్స్ ని చేసిన తర్వాత ఆర్డర్ లో వెళ్తాం. ఫాదర్ గారు ఇప్పుడు మన విజయనగరం టీచర్ గారిని షాల్తో సత్కరిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. బాలస్వామి ఫాదర్ గారు చక్కని పుష్పగుచ్చంతో పన్నీరు చల్లి మన టీచర్ గారిని సత్కరిస్తున్నారు. అమూల్యమైన ఆనంద ముత్యమా, నిరంతర పాఠశాలి,
గడసరి సొగసరి అంతకన్నా మించినటువంటి పొడగలి అయినటువంటి మా విద్యమ్మకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. తన సుదీర్ఘ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఈ సెంటెరిసా ప్రాంగణంలో పూర్తి చేసుకుని ఎన్నో అవార్డులు విజయాలను సొంతం చేసుకుని సోదరులతో సత్సంబంధాలు, సన్నిహితులతో బాంధవ్యాలు, సహోద్యాయులతో ప్రేమాప్యాయతలు, ఉద్యోగ ధర్మంతో నేర్పిన మెలుగులు ఆమె విజయానికి సోపానాలుగా పాఠశాల యాజమాన్యములకు తలమానికగా నిలిచిన మన శ్రీమతి విజయమేరి టీచర్ గారిని సత్కరించడానికి మన హై స్కూల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, తోటి సోదర సోదరీమణులుగా మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. వెల్కమ్ డియర్ స్టాఫ్. ఏదడిగినా చిరునవ్వు సమాధానము. దయచేసి హై స్కూల్ స్టాఫ్ మెంబర్కి రావాలి. విద్యమని ఏదడిగినా ఒక చిరునవ్వు సమాధానము. తనకి ఇష్టం లేకపోతే ఎడం పక్కగా ఒక చూపు, అది లేదంటే అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళిపోవడం అనేది ఆవిడ నైజము. అటువంటి ఆణిమైత్యము మాటలో పొందుపరి జోస్నా టీచర్ గారు, చంద్రిక టీచర్ గారు శాలువాతో, పండ్లతో, చక్కని బహుమతితో సత్కరిస్తున్నారు. తెరిసా టీచర్ గారు, పద్మజ టీచర్ గారు మన స్టాఫ్ తరఫున బంగారు ఉంగరాన్ని బహుకరిస్తున్నారు. అత్యంత ఆప్తురాలు, కుటుంబ సభ్యులతో కాదు మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా అత్యంత ఆప్తురాలు, అందరికీ బంధువు. ఏది అడిగినా కాదనకుండా తనకు తోచిన విధంగా సహాయపడేటటువంటి మనిషి. అన్ని విధాల తెరీసాకులో కొనల్లో పూచిన అరుదైన పుష్పం మా విజయమ్మ. స్కూల్ అమ్మేరియా టీచర్స్ నాగలక్ష్మి టీచర్ గారు, మా విజయమ్మ. మన పాఠశాల వెన్నెముక, మన పాఠశాల సూపరింటెండెంట్, స్టాఫ్ మెంబర్స్ వారి నిరంతర సేవలతో పాఠశాల పరీక్షా విభాగాల్లో, ఆర్థిక కంప్యూటర్ విభాగాల్లో అనేక మెలుగులతో నడిపించే మన ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్ సిస్టర్ సారారాణి గారు, సీనియర్ అసిస్టెంట్ ధనలక్ష్మి టీచర్ గారు, అంబేద్కర్ ప్రవీణ్ జోస్ఫిన్ టీచర్ గారు టీచర్ గారిని సత్కరిస్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం. జీవశాస్త్రంలో తన చెలికంటే ఎన్ని విధాలుగా అయినా, ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు అయినా ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు. అలా అని బయాలజీని ఎవరన్నా ఏదైనా అంటే కనుక ఇద్దరు కలిసి మీదకి వస్తారు. ఈ మధ్య నిర్వహణానికి హృదయపూర్వకంగా ఆవిడ తన యొక్క టీచర్ని సన్మానించుకుంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ నిర్మల. మన తెలుగు మీడియం ఎలిమెంటరీ స్టాఫ్ బ్రిజిట్ టీచర్ గారు, పద్మలత టీచర్ గారు, అరుణ టీచర్ గారు మన విజయమేరి టీచర్ గారిని ప్రేమతో సత్కరిస్తున్నారు. చూడండి మేడం.
వస్తారు. ఈ సంస్థ ఈ రోజున ఎంత క్రమశిక్షణగా నడుస్తుంది అంటే దీనికి బాటలు వేసినటువంటి చాలా ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి తను. ఈ యొక్క సంస్థకి మాకు కూడా ఇంతటి చాకచక్యాన్ని నేర్పినటువంటి మా లూతు మేరీ సిస్టర్, మల్లవరపు లూతు మేరీ సిస్టర్ గారిని, టీచర్ గారిని సన్మానించడానికి సగర్వంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇక్కడ కరస్పాండెంట్ గా చేసినటువంటి మర్యాద సిస్టర్ గారిని, సిస్టర్ సుశీల సిస్టర్ గారిని కూడా సగర్వంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. సిస్టర్ ఈ సంస్థకి ఎన్నో విధాల సహాయపడి ముందుగా పిల్లల గురించి ఇక్కడ టీచర్స్ ని కూడా చాలా ప్రేమతో చూసినటువంటి సిస్టర్ సుశీల సిస్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ కరస్పాండెంట్ గా చేశారు. వీరందరూ కూడా మాకు నేర్పిన మా ఈ క్రమశిక్షణే ఈ రోజు మీకు నేర్పుతున్న క్రమశిక్షణల అంటలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. టీచర్ గారు మీ దగ్గర లెసన్ ప్లాన్ ఉందా చూసిస్తానమ్మా. విజయమ్మ గారి సమాధానం. సోషల్ స్టడీస్ క్లాస్ ఉందండి. మేము బయాలజీ టీచర్ బయాలజీ ఎవరు మల్లేశ్వరి టీచర్ గారు, ఇది ఆవిడ సమాధానం. చక్కని పూలమాలతో మన టీచర్ గారిని సత్కరిస్తున్నారు. మన రామా టీచర్ గారు, సీతా టీచర్ గారు, పల్లెతోట టీచర్ గారిని అభినందిస్తున్నారు. శ్రీదేవి టీచర్ గారు, అపురూపమైన ఆణిముత్యం. మన ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్టాఫ్ శ్యామల టీచర్ గారు, సిస్టర్ ప్రభా గారిని కూడా దయచేసి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా, టీచర్ గారిని సన్మానించవలసిందిగా సగర్వంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. టీచర్ గారు సత్కరిస్తున్నారు. అందరికీ ఇష్టమైన మన జాంగాయర్ మా అమ్మ మన డాన్స్ టీచర్ గారు శ్రీమతి రెడ్డా శాంతిశ్రీ, అమ్మా ఒక్క నిమిషం అండి. అమ్మా తీసుకోండి. సిస్టర్స్ మనం మన టీచర్ గారిని అభినందిస్తున్నారు. హోలీ ల్యాండ్ నుంచి సిస్టర్స్ టీచర్ గారిని సత్కరిస్తానికి వస్తున్నారు. సిస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రతి సెకండ్ సాటర్డే చక్కని ఉపవాస ప్రార్థనని సిస్టర్స్ హోలీ ల్యాండ్లో నిర్వహిస్తున్నారు. అమ్మా అమ్మా ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీరు చేసారు. శాంతి టీచర్ గారు విజయమేరి టీచర్ గారికి ఓల్డ్ స్టూడెంట్ కూడాను. తమ ప్రియతమ సోదరుడు విజయవేరి గారికి తోడబుట్టిన వాడు గొర్లిపాల త్రినాథవేలి భాస్కర్ గారిని సగర్వంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము.
మరి దేవాది దేవుడు నిరంతరం ఆయన దీవెనలతో నింపాలని నేను గొప్పగా ఆశిస్తూ ఆమెకు మరి ఎల్లవేళలా దేవాది దేవుడు కాచి కాపాడుతూ సంతోష సమాధానాలు దయచేయాలని నేను పూర్తిగా నమ్ముతూ సభకు నమస్కారం. అభినందన పత్రం. సుభాషిణి, మితభాషిణి, మృదు భాషిణి శ్రీమతి సోడగిరి విజయమేరి గారు పదవీ విరమణ సందర్భమున సెయింట్ తెరిసా బాలికోన్నత పాఠశాల సమర్పించు అక్షర కుసుమాంజలి. విద్యార్థులు కొంచెం నిశ్శబ్దం పాటిస్తే 10th A section and B section please keep quiet. శ్రీయంచు పొగడరే సోడగిరిని, శ్రీయంచు పొగడరే సోడగిరిని, రోజానమ్మ ప్రకాశముల ప్రథమ ఫలము, రోజు మీ దైవం సదా రక్ష మీకు. విజయము పేరులోనే బడసిన భువిదము, విజయము పేరులోనే బడసిన భువిదము, మాటకు మర్యాదకు మన్నన నేర్పిన నిగర్వివి, మాటకు మర్యాదకు మన్నన నేర్పిన నిగర్వివి, బాధ్యతలకు క్రమశిక్షణ జోడించిన సంస్కారివి, బాధ్యతలకు క్రమశిక్షణ జోడించిన సంస్కారివి, యంత్రాంగానికి ఉపకారశీలివి, విద్యార్థులకు ప్రేమమయవి, యంత్రాంగానికి ఉపకారశీలివి, విద్యార్థులకు ప్రేమమయవి. ఆంగ్ల విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధనలో రేఖా చిత్రాలలో నేర్పరివి, ఆంగ్ల విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధనలో రేఖా చిత్రాలలో నేర్పరివి. ప్రభుత్వ అధికారుల సమావేశాలకు ప్రధానోపాధ్యాయుల సహచరివి, ప్రభుత్వ అధికారుల సమావేశాలకు ప్రధానోపాధ్యాయుల సహచరివి, బాధ్యతలను పురమాయించగల నిరంతర పర్యవేక్షకురాలు, బాధ్యతలను పురమాయించగల నిరంతర పర్యవేక్షకురాలు, ఆన్లైన్ మీటింగ్లో ఖచ్చితమైన సమాచారం ఇవ్వగల మధుర వాణివి, ఆన్లైన్ మీటింగ్లో ఖచ్చితమైన సమాచారం ఇవ్వగల మధుర వాణివి, సన్నిహితులతో స్నేహం, సహోదరునిలతో సహనివాసం, సన్నిహితులతో స్నేహం, సహోదరునిలతో సహనివాసం, బంధువులతో ప్రేమబంధం, శ్రేయోభిలాషులతో ఆత్మీయత, బంధువులతో ప్రేమబంధం, శ్రేయోభిలాషులతో ఆత్మీయత, మురళీ రవళికి మార్మోగు హృదయ వీణ సునీతలతోడి, మురళీ రవళికి మార్మోగు హృదయ వీణ సునీతలతోడి, నెయ్యంపు బలము వసగిన మనసు నిండుగా మెండుగా, నెయ్యంపు బలము వసగిన మనస్సు నిండుగా మెండిగా. మీ పుత్ర పౌత్రులు దివ్య శోభతో వర్ధిల్లుదురుగాక, మీ పుత్ర పౌత్రులు దివ్య శోభతో వర్ధిల్లుదురుగాక, మీ ఇంట నిరంతరం సిరులు ప్రవహింప చేయుగాక, మీ ఇంట నిరంతరం సిరులు ప్రవహింప చేయుగాక, మీ గృహమందు ఆయురారోగ్యాలు లభించుగాక, మీ గృహమందు
లభించుగాక. ఇహపరముల నేలే దైవము మేము ఎల్లరూ దీవింతురుగాక. ఇహపరముల నేలే దైవము మేము ఎల్లరూ దీవింతురుగాక. ఇంట్లో సెయింట్ తెరీసా బాలికోన్నత పాఠశాల యాజమాన్యం, ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బంది మరియు విద్యార్థినులు ఏలూరు. థ్యాంక్ యూ టీచర్. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఆశీస్సులు మా టీచర్ గారికి ఆయురారోగ్యాలు ఆ భగవంతుడు నిండుగా వారి కుటుంబాల్లో సుఖ సంతోషాలతో వర్ధలింపచేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. చాలా సంవత్సరాలు సోషల్ స్టడీస్, ఇంగ్లీష్ తీసుకో ఫోటో. ఒకరి డేకి వచ్చాడు మేడం. చూడండి. తేనెలోని తీయదనం మీ స్నేహం, మల్లెలోని తెల్లదనం మీ స్నేహం, మంచులోని చల్లదనం మీ స్నేహం, చీకటిలో చిరుదీపం మీ స్నేహం, రాగంలో అనురాగం, మరువలేని మరుపు రాని మీ స్నేహం కలకాలం కొనసాగాలని కోరుకుంటూ తమ స్నేహితురాలు విజయమేరీ టీచర్ గారిని సత్కరించి వారి స్నేహ అనుభవాలను మాతో పంచుకోవలసిందిగా శ్రీమతి వై మురళీకృష్ణమ్మ టీచర్ గారిని కోరుచున్నాము. వేదికపై ఉన్న పెద్దలకు, విచ్చేసిన బంధువులకు, స్నేహితులకు నా నమస్సుమాంజలులు, పిల్లలకు నా ఆశీస్సులు. 37 సంవత్సరాల 5 నెలల మా సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మా అనుబంధం గురించి చెప్పాలి అంటే సమయం సరిపోదు. దేవుడు సృష్టించిన బంధం రక్త సంబంధానికన్నా విలువైన అనుబంధం. పరిమళంలో గంధాన్ని మించిన సుగంధ పరిమళం మా స్నేహం. కష్టాలు చూసాము, కన్నీరు కార్చాము, సంతోషాన్ని చూసాము, కానీ ఎప్పుడూ విడిపోలేదు. ఒడిదుడుకుల్ని చూసాము, అవమానాలు భరించాము. అయినా నేల టికెట్ కొనుక్కునే చిరంజీవి సినిమా స్నేహితులు చూసాము. బంధం పుట్టకపోయినా అనుబంధంగా రూపుదిద్దుకున్నాము. వేదాలు తెలపని సత్యం, శాస్త్రాలు పలకని ఆచారం, కాలాలు చూడని కావ్యం, గ్రహాలు తిరగని గమ్యం, పండితులు చదవని శాస్త్రం, కవులు రాయలేని గ్రంథం మా స్నేహం అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. మాకు తెలిసింది ఒకటే, సమస్య వస్తే ఒకరికొకరు చెప్పుకోవటం, కష్టం వస్తే కన్నీరు కార్చటం, సంతోషం వస్తే కలిసి అనుభవించటం. 1988 నుండి ఈనాటి వరకు కలిసి జీవించి కడ వరకు కలిసే ఉంటాం. ఆనాడు మాకు తెలిసింది ఒకే ఒక్కటి, 300 రూపాయలు మా దగ్గర ఉంటే బట్టల కొట్టుకు వెళ్ళి అది ఏ కలరు, ఏ రంగు, ఏ చీర అనేది మాకు అనవసరం. 3 రంగులు ఒకే రంగు ఉన్న 3 చీరలు ఉన్నాయా, అది కూడా మాకు 100 రూపాయల్లోనే కావాలి. కాబట్టి అది కూడా పచ్చ చీర, పైలెట్ చీర, ఎరుపు చీర. ఎందుకంటే ఆవిడ అయ్యే కొనిచ్చేది, మిగతా కలర్లు ఆవిడ కొనిచ్చేది కాదు. ఇది మేము అడిగేది. బంధువులు వస్తే అప్పుడు హెచ్ఎం గారు సిస్టర్ ఫ్లారెన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడేవాళ్ళం. నిలబడిన 5 నిమిషాలకు ఆవిడ డబ్బులు ఇచ్చేది. ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం చోట వేదరాజ థియేటర్లో సినిమాకి వెళ్ళడానికి. ఆ తర్వాత జీవితం అనే పుస్తకం మొత్తం చదివి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాము. మా స్నేహం ఎంతవరకు అంటే
నింగిని చందమామ విడిచి వెళ్ళే వరకు, నేలకు బేటలు వచ్చే వరకు, మహాసముద్రంలో నీరు మొత్తం ఇంకిపోయే వరకు, ప్రకృతి పచ్చదనం కోల్పోయే వరకు, ఆకాశంలో ఇంద్రధనుసు రంగులు వెలిసే వరకు, భూలోకంలో గాలి స్తంభించే వరకు, మా కళ్ళల్లో చివరి కన్నీటి పట్టు రాలే వరకు సాగిపోయే మా ప్రయాణానికి చుక్కానిగా ఆ దేవదేవుడు ఉండాలని, ఆ భగవంతుడి స్నేహాన్ని ఇలాగే కొనసాగించి ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మేనేజ్మెంట్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. ముగ్గురు స్నేహితులు ఎప్పుడూ సుఖ సంతోషాలతో నవ్వుతూ ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. కష్టాలలో కన్నీరు తుడిచేవారు, ఆపదలో అండగా ఉండేవారు, ఆనందంలో ఆత్మబంధువుగా ఉండేవారు, దుఃఖంలో ధైర్యాన్ని ఇచ్చేవారు, బాధలో బంధువుగా తోడుగా ఉండేవారు, సుఖంలో సంబరాన్ని తెచ్చేవారు. స్నేహితుని సుఖం ఎల్లవేళలా కోరుకునే నిజమైన స్నేహితులు ఈ ముగ్గురు స్నేహితులు. ఈ ముగ్గురు మధ్యలో మన వినయ టీచర్. True friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. నిగర్వి, స్నేహశీలి, నిబద్ధత, మృదుసుగా విజయవంతంగా నిర్వహించిన శ్రీమతి విజయమేరి టీచర్ గారి గురించి స్పెషల్ వర్డ్స్ పలకవలసిందిగా శ్రీమతి ఐ వినయ టీచర్ గారిని కోరుచున్నాము.